पंजाबी खबरां दे इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नवां शहर के दौरे तो। मुख मंत्री चन्नी अज नवां शहर के दौरे ते रहे, जिथे बंगा विखे वो श्री नाभ कमल राजा साहब विखे नतमस्तक होए। इत्थे कमेटी वालों उन्होंने सन्मानित किया गया। इस तो बाद उन्होंने बंगा विखे एक सियासी रैली को संबोधन किया। मुख मंत्री ने इस मौके कई विकास प्रोजेक्टों का ऐलान किया ते लोकां नाल गलबात करदिआं मुख मंत्री ने कहा है कि उन्होंने गरीबां दे कई मसले हल किए ने। हुण इन्हां दी मैं तार कट्टनी है, इन्हां दी बांह मरोड़नी है। हुण हर रेट सही कराना इन्हां ते, या ये नहीं रहणगे या फिर असीं नहीं रहांगे। ये भी हुण तुहाडा जिहड़ा कोड है खत्म करना मैं चल बादलों के कोल है, साडे वालिआं ने मिल के चला लिया, नहीं तो पहले ही साफ हो जाना सी। पर हुण मैं करूँगा। तुसीं इन्हां दीआं बसां देखो, बड़ियां बड़ियां बादलों दीआं बसां 1200 चलदियां सी। हुण देखिया तुसीं थाणियां 'च खड़ियां फड़ के देतियां अंदर। मैं कहा यार अपने नौजवान मुंडियां नूं देवांगे, इक्को परिवार सारा कुछ खाई जांदा है। समानता है नहीं, समाज दे विच समानता नहीं रहन दित्ती इन्हां ने। ये कहंदे जी उत्तर कांटो मेरी वारी, एक चढ़ गया एक उतर गया, एक चढ़ गया एक उतर गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी किते ना पासे रहेगी। ये पहली बारी क्रांतिकारी स्टैप लिया राहुल गांधी जी ने। ये पहली बारी होया है पंजाब दे विच, नहीं तो यही राज करी जांदे सी, मिल के उन्होंने लिया मिल के उन्होंने लिया। हुण कोई मिल मिलावा नहीं चलना। हालांकि हुण भी ये तिन्ने इकट्ठे है। साडे वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इन्हां दे नाल मिले वे, वो कड़ी है विच। इधरले पासे उन्हें बादलों नूं खड़ा करिया वा, इधरले पासे मोदी उन्होंने खड़ा करिया वा, विच इदां कड़ी बने हुए और रल के लड़ना इन्हां ने। भुलेखे विच ना रहिओ। BSP नूं टिकटां देतियां 20 दित्तियां केड़ियां, एक हुशियारपुर की देती जिथे BSP की वोटे नहीं, एक पठानकोट की देती जिथे BSP की वोटे नहीं, एक मोहाली की देती जिथे BSP की वोटे नहीं। एक साजिश रची है कि BSP नूं बेवकूफ बना के वोटा ले लो ते जिताओ BJP नूं ते जिताओ उत्थे ते फिर कालियां नूं। करके ये हुण कैप्टन अपने बंदे कुछ खड़े करेगा विच, इन्हां ने रल के लड़ना है। ये रल के साजिश करके पंजाब नूं लुटदे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अज अमृतसर विखे पहुंचे, जिथे उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन किया। इस मौके अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार ते वड्डा सियासी निशाना लगाया अते इल्जाम लगाए ने कि पंजाब दे विच अध्यापकां नूं घट्टो घट्ट उजरत भी नहीं दित्ती जा रही अते दिल्ली दे विच अनस्किल्ड लेबर दी तनख्वाह भी 15,000 रुपए प्रति महीना दी जा रही है। इस मौके उन्होंने अध्यापकों नाल वादा किया कि जेकर आम आदमी पार्टी की सरकार आउंदी है तो सारे कच्चे अध्यापकों नूं उन्हां दी सरकार पक्के करेगी। नाल दी नाल उन्होंने ये भी कहा है कि अगली फेरी दे विच ओह पंजाब दे विच प्रदर्शन कर रहे अध्यापकों दे नाल मुलाकात भी करनगे। सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। तो इसीलिए हमने दिल्ली में यह तय किया कि हर टीचर को उसकी मनमर्जी के उसके घर के पास देंगे उसका स्कूल। उसको घर से दूर भेजने की क्या जरूरत है। हर टीचर से पूछा जाता है, आप बताओ आप कौन से स्कूल में जाना चाहते हो। कोशिश की जाती है कि सभी टीचर्स को उनके मनमाफिक स्कूल दे दिया जाए, लेकिन अगर कहीं नहीं हो पाता उनको फिर उसके पास का कोई स्कूल दिया जाता है। वही ट्रांसफ़र पॉलिसी पंजाब में लागू की जाएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी पारदर्शी होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और टीचर्स को उनके मन मुताबिक उनकी मर्जी का स्कूल दिया जाएगा। सिद्धू साहब जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सारी कांग्रेस उनको दबाने में, पहले कैप्टन साहब उनको दबाते थे, अब चन्नी साहब उनको दबाने में लगे हुए, सारी कांग्रेस उनको दबाने में लगी हुई है। पर बात तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि चन्नी साहब ने कहा कि बिजली मुफ्त करेंगे। अभी तक तो पूरे आपकी बिजली मुफ्त हो गई, आपकी किसी की बिजली मुफ्त हुई? यहाँ पे इतने पत्रकार, किसी की बिजली मुफ्त हुई? किसी की बिजली मुफ्त नहीं हुई। देखो चन्नी साहब, कल मैं अभी आ रहा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, बिजली मुफ्त कर दी चन्नी, घर गल चली चन्नी मसले हल करता है। तो मैंने तो जनता से पूछा जी बिजली मुफ्त हो गई? बोले जी नहीं हुई। चन्नी साहब ने कहा था मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना पूरे पंजाब में।
चन्नी साहब ने व्यापारियों को बोला मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। कल चन्नी साहब क्या क्या आए हैं ऑटो वालों को कि मैं तुम्हारे चालान खत्म कर दूंगा, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। दूसरी चीज, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी उसके पहले 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो भी दिल्ली का खजाना खाली करके गए थे। उस टाइम भी शीला दीक्षित जी कहते थे दिल्ली का खजाना खाली, दिल्ली का खजाना खाली। केजरीवाल को खजाना भरना भी आता है, जांच भी करनी आती है। तो जो लोग कह रहे हैं खजाना खाली हो गया उनसे सरकार नहीं चलती, इस्तीफा दे दें, हम सरकार चला के दिखा देंगे, खजाना भर के भी दिखा देंगे। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਲਕਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। मैं केजरीवाल ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੀ EMPLOYMENT ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਝੂਠੀ ਖਾਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਅਦੇ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਵਾ ਖੱਟ ਲਈ, ਹਰ ਬੱਸ ਤੇ ਬੋਰਡ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਬੋਰਡ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬੋਰਡ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ 22 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਪਲੱਸ 25 ਤੋਂ 30% ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 101 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਆ 7 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸਾ ਪਲੱਸ 25 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ 76 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਔਰ 25 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਆ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ
ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੱਲੇ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਔਰਤ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਵਿਚਾਰ कर सकते हैं। वो महिलाएं भी ढूंढ रही हैं जिनको इन्होंने फ्री के पास दे दिए थे बस के, जो 6500 बसें थी आज घटकर 2-2.5 हज़ार बसें रह गई हैं, जिनको बसें नहीं मिल रही हैं, एक खाली छोटा लॉलीपॉप दे दिया। तो मुझे लगता है कि जो पंजाब के अंदर केजरीवाल जो कर रहे हैं वो आजकल मुझे नटवरलाल केजरीवाल असली है नकली, ये भी चर्चा चल रही है। मेरा कहना है नटवरलाल असली हो नकली हो, नटवरलाल तो नटवरलाल ही रहता है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर वो सपने दिखाने का काम कर रहे हैं, पंजाब की जनता पहले से ही समर्थ है, समझदार है, वो अपने हितों को जानती है, कायम में उनका हित है। नहीं, ये तो उसको सोचना पड़ेगा ना, जब वो कहेगा आना है तो जब हम विचार करेंगे लेना है नहीं लेना है। हमारा नेतृत्व है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे पास नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, वो सब उस पर विचार करेगा। ਤੇ ਉਧਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ NHM EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਮ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ NHM ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।